अस्सलामुअलैकुम विद्यार्थिनी मित्रों, आजना ई लर्निंग प्रोग्राम में आप सौनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आजे आपणे आपणुं बीजू चेप्टर जे छे वृद्धि अने विकासना निर्देशकों विषे चर्चा करीशुं। तो आपणे जोईए वृद्धि अने विकासना निर्देशकों। सौथी पहला आपणे आपणा चेप्टरनी प्रस्तावना विषे माहिती मेळवीशुं। तो आपणुं जे चेप्टर छे वृद्धि अने विकास, तो अहीं वृद्धि अने विकास ए आर्थिक वृद्धि अने आर्थिक विकासना संदर्भमां आपणे वृद्धि अने विकासना निर्देशकों विषे चर्चा करीशुं। तो विश्वना दरेक देशो जे छे एनुं ध्येय जो कोई होय तो ए छे आर्थिक विकास साधवो। विकास एटले आपणे अहींया लईए प्रगतिना अर्थमां लईए। तमे बधा पण हमणां धोरण 12 मां आवी गया अने आपणे बधा ज ई लर्निंग द्वारा तमे हमणां अभ्यास करी रह्या छो। एनी पाछळनुं ध्येय शुं छे? तमारे सारा गुण मेळववा छे, प्रगति करवी छे। एवी ज रीतना के आर्थिक विकास साधवो ए दुनियाना बधा ज देशोनुं एक महत्वपूर्ण ध्येय रह्युं छे। अने तेमां पण बीजा विश्वयुद्ध पछी तो आर्थिक चिंतननुं केन्द्रबिंदु तरीके एने ओळखवामां आव्युं। अहींया मैं तमने कीधुं बीजा विश्वयुद्ध, तो बीजा विश्वयुद्धनो आपणे समयगाळो जोईए। 1939 थी 1944 ए बीजा विश्वयुद्धनो समयगाळो। तो आ समयगाळा पछी आर्थिक वृद्धि अने विकास शब्द प्रचलित बन्यो। बीजू विश्वयुद्ध थयुं, हवे सवाल ज नथी। युद्ध थाय तो देशनो मोटा भागनी जे संपत्ति है देशनी, तो ते युद्ध पाछळ खर्चाई जाय छे। तो देशमां बेकारी, गरीबी, असमानता अने भूखमरा जेवी समस्या सर्जाय छे। तो विकासमान जे देशो छे तो तेमणे गरीबी, बेकारी, असमानता वगैरे जेवी समस्याओना उकेल माटे झड़पी आर्थिक विकास पर भार मूक्यो। त्यारथी वृद्धि अने विकास शब्द प्रचलित बन्या छे। हवे विकासमान जे देशो छे तो ते आर्थिक विकास द्वारा विकसित देशोनी सरखामणीमां माथादीठ आवकनो तफावत घटाडवानुं अने जीवन धोरण ऊंचे लई जवानुं नक्की कर्युं। के विकासमान जे देशो छे जेम के भारत छे, चीन छे, अहींया हूँ तमने लिस्ट बतावुं विकासमान देशोनुं के विकासमान जे देशो के आपणो भारत छे, चीन छे, इराक छे, जमैका छे, जोर्डन छे, तमे अहींया लिस्ट जोई शको छो। तो आ देशोए आर्थिक विकास द्वारा विकसित देशोनी सरखामणीमां माथादीठ आवकनो तफावत घटाडीने जीवन धोरण ऊंचुं लई जवानुं नक्की कर्युं। जीवन धोरण ऊंचुं लई जवानुं एटले प्रजाने जरूरी एवी प्राथमिक बधी ज चीजवस्तुओ सरळताथी मळी रहे, जेथी एमनुं जीवन धोरण जे छे सुधारी शकाय। तो आम आवा देशों में आर्थिक विकास माटेनी जागृतता आवी। हवे आपणे ए पण अहीं याद रखीए के विकासनी जरूरियात मात्र विकसता राष्ट्रो पूरती सीमित नथी। एटले के जे
વિકાસની જરૂરિયાત કે જે રાષ્ટ્રો વિકાસ કરી રહ્યા છે, ફક્ત એણે જ વિકાસ કરવાનો નથી, પણ વિકસિત રાષ્ટ્રોમાં પણ જુદા જુદા કારણોસર એટલી જ તીવ્ર પ્રમાણમાં વિકાસની જરૂરિયાત જોવા મળે છે. તમે અહીં ડેવલપ કન્ટ્રી એટલે વિકસિત દેશો એટલે કે જેનો વિકાસ થઈ ગયો છે, ડેવલપ અમેરિકા, ઓસ્ટ્રેલિયા, અહીંયા તમને લિસ્ટ તમે જોઈ શકો છો. ઇટાલી, યુનાઇટેડ કિંગડમ, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ કે વિકસિત જે દેશો છે, તો એ દેશોમાં આર્થિક વિકાસનો હેતુ જીવન ધોરણને જાળવી રાખવાનો છે, જેથી તેમનું ઊંચું જીવન ધોરણ એક ધારું જળવાઈ રહે. દાખલા તરીકે તમે 12મામાં છો, 11મામાં તમે 80% લાવ્યા છે, તો તમને એમ કે ચાલો હવે 12મામાં મહેનત નહીં કરું તો ચાલે, એવું નહીં. તમારા 80 છે એ તો જાળવવાના જ છે, તમારે 90%ની મહેનત કરવાની છે. એટલે એવી જ રીતના કે વિકસિત દેશોએ જીવન ધોરણને તો જાળવી રાખવાનો છે અને ઊંચું એક ધારું જળવાઈ રહે તે માટે પણ પ્રયત્નો કરવાના છે. ફરી પાછું આપણે જોઈએ કે આર્થિક વૃદ્ધિ દરની જાળવણી એ વિકસિત દેશોનો પ્રશ્ન અને ઝડપી આર્થિક વિકાસ એ વિકાસમાન દેશોની પ્રથમ આવશ્યક જરૂરિયાત ગણાય છે. આગળ મેં કીધું તમને કે વિકસિત દેશોએ તો આર્થિક વિકાસ પ્રાપ્ત કરી જ લીધો છે, પણ એને જે જાળવવાનું છે એટલે કે એને આપણે આર્થિક વૃદ્ધિ દરની જાળવણી તરીકે ઓળખીશું. એટલે વૃદ્ધિ દરની જાળવણી એ વિકસિત દેશોનો પ્રશ્ન અને ઝડપી આર્થિક વિકાસ એ વિકાસમાન દેશોની પ્રથમ આવશ્યક જરૂરિયાત બની જાય છે. સામાન્ય રીતે ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ અને ઇકોનોમિક ગ્રોથ, આર્થિક વિકાસ અને આર્થિક વૃદ્ધિ બંને સમાન છે. ભૂતકાળમાં વિકાસ અને વૃદ્ધિ શબ્દો એકબીજાના બદલામાં છૂટી વપરાતા હતા, પરંતુ કેટલાક અર્થશાસ્ત્રીઓ જે છે કે જે વર્ષોથી આર્થિક વિકાસ અને આર્થિક વૃદ્ધિ બંનેને જુદા ગણે છે. તો શ્રીમતી ઉર્સુલા હિક્સન કહે છે કે વિકાસમાન દેશોના આર્થિક પ્રશ્નોનું નિરાકરણ એટલે આર્થિક વિકાસ, જ્યારે વિકસિત દેશોના આર્થિક પ્રશ્નોનું નિરાકરણ એટલે આર્થિક વૃદ્ધિ. તમે અહીં ડેવલપ્ડ એટલે વિકસિત દેશો અને ડેવલપિંગ એટલે વિકસતા દેશો કે જેનો વિકાસ થઈ રહ્યો છે એનું લિસ્ટ અગાઉ પણ મેં તમને બતાવ્યું, અને દુનિયાના નકશામાં દેશો પણ તમને હાઇલાઇટ કરેલા છે. હવે આપણે જોઈએ આર્થિક વૃદ્ધિનો અર્થ, મીનિંગ ઓફ ઇકોનોમિક ગ્રોથ. તો વૃદ્ધિ એટલે આર્થિક વૃદ્ધિ. બીજું કે આર્થિક વૃદ્ધિને સમયના લાંબા ગાળા દરમિયાન અર્થતંત્રમાં ચીજ વસ્તુઓના કુલ ઉત્પાદનમાં થતા વધારા સાથે સંબંધ છે. આર્થિક વૃદ્ધિને શેની સાથે સંબંધ છે? તો અર્થતંત્રમાં ચીજ વસ્તુઓનું ઉત્પાદન થાય છે, ટાંકણીથી માંડીને મોટા મોટા યંત્રો, તૈયાર કપડાં, મકાનો જે બાંધવામાં આવે છે, ખેતી ઉદ્યોગ અને સેવા ક્ષેત્રની અંદર જેટલી પણ ચીજવસ્તુઓનું ઉત્પાદન થાય છે એ ઉત્પાદનનો જે વધારો છે એની સાથે આર્થિક વૃદ્ધિને સંબંધ છે. આર્થિક વૃદ્ધિમાં વાસ્તવિક રાષ્ટ્રીય આવક અને વાસ્તવિક માથાદીઠ આવકમાં નિરંતર વધારો થાય છે. વાસ્તવિક, અહીંયા તમને શબ્દ કીધો વાસ્તવિક રાષ્ટ્રીય આવક અને વાસ્તવિક માથાદીઠ આવક. તો આ વૃદ્ધિ માટે જમીન, મૂડી, શ્રમ અને નિયોજન શક્તિ જેવા ઉત્પાદનના સાધનોના પુરવઠા અને ગુણવત્તામાં થતો વધારો જવાબદાર હોય છે. ઉત્પાદનના સાધનો એટલે કયા? આપણે કીધું હમણાં જ મેં કીધું જમીન, મૂડી, શ્રમ અને નિયોજક. તો ઉત્પાદનના સાધનોમાં વધારો થાય, એના પુરવઠામાં વધારો થાય, એની ગુણવત્તામાં વધારો થાય તો આર્થિક વૃદ્ધિ થઈ છે.
તેમ કહી શકાય. બીજા શબ્દોમાં જો કહીએ તો ઉત્પાદનના સાધનોની ઉત્પાદકતાનો વધારો એ આર્થિક વૃદ્ધિ માટે જવાબદાર છે. કે ઉત્પાદનના સાધનોની ઉત્પાદકતામાં વધારો. દાખલા તરીકે એક યંત્ર છે તો એક દિવસમાં 1000 મીટર કાપડનું ઉત્પાદન કરે છે અને બીજા દિવસે એ જ મશીન દ્વારા 1100 એટલે 1100 મીટર કાપડનું ઉત્પાદન થાય છે એક જ દિવસ માટે. તો જે 100 મીટર કાપડનું વધારાનું ઉત્પાદન થયું એટલે આપણે એમ કહી શકીએ કે ઉત્પાદકતામાં વધારો થયો. તો ઉત્પાદકતામાં વધારો થાય એટલે આર્થિક વૃદ્ધિ થઈ એમ કહી શકાય. તો ઉત્પાદનના સાધનોના પુરવઠામાં તેમની પ્રાપ્તિમાં વધારો થાય અને સાધનોની ઉત્પાદકતા કાર્યક્ષમતા વધતી હોય. હવે અહીંયા શબ્દ છે કાર્યક્ષમતા એટલે કામ કરવાની શક્તિ, કેપેસિટી. કે એક શ્રમિક છે એક દિવસ દરમિયાન એક ખેતરની અંદર 5 કલાક કામ કરે છે, બીજા દિવસે તે 8 કલાક કામ કરે છે. એ જ શ્રમિક બીજા દિવસે 8 કલાક કામ કરે છે તો આપણે એમ કહીએ કે શ્રમિકની કાર્યક્ષમતામાં વધારો થયો. તો આમ કે ઉત્પાદનના સાધનોના પુરવઠામાં તેની પ્રાપ્તિમાં વધારો થાય, સાધનોની ઉત્પાદકતા અને કાર્યક્ષમતા વધતી હોય તો તેનાથી વાસ્તવિક રાષ્ટ્રીય આવક એટલે આપણા દેશની જે રાષ્ટ્રીય આવક છે વાસ્તવિક અને વાસ્તવિક માથાદીઠ આવક એટલે વ્યક્તિ દીઠ આવક, સરેરાશ આવક. મેં તમને અગાઉ એક્ઝામ્પલ આપ્યું હમણાં જ કે જે શ્રમિક છે ખેતરમાં એ કામ કરે છે 5 કલાક, બીજા દિવસે 8 કલાક, તો એની આવક વધવાની જ છે. આમ તો માથાદીઠ આવક સતત વધે તો તે આર્થિક વૃદ્ધિ છે તેમ કહી શકાય. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ધ ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શન. ઉત્પાદનના સાધનો, લેન્ડ એટલે જમીન, લેબર એટલે શ્રમિક, કેપિટલ મૂડી અને એન્ટરપ્રાઇઝ એટલે અહીંયા આપણે લઈશું નિયોજક. ચારે ચાર ભેગા મળીને શું થાય છે? ટુગેધર પ્રોડ્યુસ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ. ભેગા મળીને ચીજવસ્તુ અને સેવાઓનું ઉત્પાદન કરે છે. આમ કે જો સાધનો આપણને પૂરતા પ્રમાણમાં મળે, એની કાર્યક્ષમતા પણ વધે તો દેશની વાસ્તવિક રાષ્ટ્રીય આવક અને વાસ્તવિક માથાદીઠ આવકમાં સતત વધારો થાય તો આર્થિક વૃદ્ધિ થઈ રહી છે તેમ કહી શકાય. આમ આર્થિક વૃદ્ધિ એ પરિમાણાત્મક પરિવર્તન છે. આર્થિક વૃદ્ધિ એ શું છે? પરિમાણાત્મક પરિવર્તન. મેં તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે એક યંત્ર એક દિવસમાં 1000 મીટર કાપડનું ઉત્પાદન કરે છે, બીજા દિવસે એ જ યંત્ર 1100 મીટર કાપડનું ઉત્પાદન કરે છે. એટલે જુઓ, પહેલાં 1000 મીટર ઉત્પાદન હતું, હવે 1100 મીટર થયું. એટલે ઉત્પાદનના પ્રમાણમાં વધારો થયો તો આપણે એમ કહી શકીએ આર્થિક વૃદ્ધિ પરિમાણાત્મક પરિવર્તન છે. આર્થિક વૃદ્ધિ એ વધુ ઉત્પાદન, કાચી રાષ્ટ્રીય પેદાશમાં દર વર્ષે થતો વધારો દર્શાવે છે. કે આપણી જે કાચી રાષ્ટ્રીય પેદાશ છે એમાં દર વર્ષે જે વધારો થયો છે એ દર્શાવે છે. દેશની આર્થિક સ્થિતિનું ચિત્ર રજૂ થાય છે કે જો ઉત્પાદન વધે તો આર્થિક વૃદ્ધિ થઈ છે, દેશ પ્રગતિ કરી રહ્યો છે તેમ કહી શકાય. દુનિયાના 2 દેશોની સરખામણી કરવી હોય, દાખલા તરીકે ભારત અને અમેરિકા, તો દુનિયાના કોઈ પણ 2 દેશો વચ્ચેની આર્થિક સરખામણી કરવી હોય તો ત્યારે પણ આર્થિક વૃદ્ધિનો જે ખ્યાલ છે તે ઉપયોગી સાબિત થાય છે. હવે આપણે જોઈએ
વ્યાખ્યાઓ, ડેફિનેશન. તો આર્થિક વૃદ્ધિ એટલે રાષ્ટ્રીય આવકનો વૃદ્ધિ દર અથવા વસ્તુઓ અને સેવાઓના કુલ ઉત્પાદન પ્રમાણમાં થતો વધારો. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થીઓ, રાષ્ટ્રીય આવકનો વૃદ્ધિ દર તમને અહીંયા મેં હાઇલાઇટ કર્યું છે. રાષ્ટ્રીય આવકનો વૃદ્ધિ દર અને વસ્તુઓ અને સેવાઓના કુલ ઉત્પાદન પ્રમાણમાં વધારો. રાષ્ટ્રીય આવક, સૌથી પહેલાં તો રાષ્ટ્રીય આવક એટલે શું આપણે ભણી ગયા છે આગળ કે રાષ્ટ્રીય આવક એટલે એક વર્ષ દરમિયાન દેશમાં ઉત્પન્ન થતી તમામ ચીજવસ્તુઓ અને સેવાઓના બજાર મૂલ્યનો સરવાળો એટલે રાષ્ટ્રીય આવક. તો આર્થિક વૃદ્ધિ એટલે રાષ્ટ્રીય આવકનો વૃદ્ધિ દર અથવા તો વસ્તુઓ અને સેવાઓના કુલ ઉત્પાદન પ્રમાણમાં થતો વધારો. આ વ્યાખ્યા આપી છે હેન્સને. તો યાદ રાખજો, તમને આ વ્યાખ્યા પૂછાય કે હેન્સને આપેલી આર્થિક વૃદ્ધિની વ્યાખ્યા લખો તો તમે આ વ્યાખ્યા યાદ રાખજો. બીજી વ્યાખ્યા આપણે જોઈએ કે પ્રજાને વધુને વધુ વૈવિધ્યપૂર્ણ આર્થિક ચીજવસ્તુઓનો પુરવઠો પૂરો પાડવાની દેશની શક્તિમાં લાંબા ગાળા માટે થતો વધારો એટલે આર્થિક વૃદ્ધિ. વ્યાખ્યા આપી છે સાયમન ક્રુઝનેટ્સ. પ્રજાને વધુને વધુ વૈવિધ્યપૂર્ણ આર્થિક ચીજવસ્તુઓનો પુરવઠો પૂરો પાડવાની દેશની શક્તિમાં. દાખલા તરીકે અહીંયા હું તમને એક્ઝામ્પલ આપું કે આપણે કોઈ પણ વસ્તુ લઈએ કે તૈયાર કપડાં, દાખલા તરીકે તૈયાર કપડાં. તો પહેલાંના સમય આપણે જે તૈયાર કપડાનો ઉપયોગ કરતા હતા અને હમણાંના તો એમાં કેટલો ફરક આપણે જોઈ શકીએ છીએ. એવી જ રીતના કે મોબાઈલ, પહેલાં કીપેડવાળા નાના નાના ડબલા, હવે આપણે ટચ સ્ક્રીન સ્માર્ટફોનનો ઉપયોગ કરીએ છીએ અને એના પ્રોડક્શનમાં પણ વધારો થાય છે. આપણે બધા જ એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ એટલે વેરાયટી મળીને આપણને. તો આમ કે પ્રજાને વધુને વધુ વૈવિધ્યપૂર્ણ આર્થિક ચીજવસ્તુઓનો પુરવઠો પૂરો પાડવાની દેશની શક્તિમાં લાંબા ગાળા માટે વધારો થતો હોય તો તે આર્થિક વૃદ્ધિ છે. હવે જોઈએ આપણે જોઈ ગયા આપણા ચેપ્ટરની પ્રસ્તાવના, આર્થિક વૃદ્ધિનો અર્થ જોઈ ગયા કે આર્થિક વૃદ્ધિ એ શું દર્શાવે છે, શું સૂચવે છે. ત્યારબાદ આપણે વ્યાખ્યા જોઈ ગયા, હેન્સન અને સાયમન ક્રુઝનેટ્સ એ આપેલી. હવે આપણે જોઈએ આર્થિક વૃદ્ધિના ખ્યાલની મર્યાદાઓ. તો આગળ મેં તમને કીધું કે આર્થિક વૃદ્ધિ એ પરિમાણાત્મક પરિવર્તન છે એટલે એની મર્યાદા બની ગઈ કે માત્ર પરિમાણાત્મક પરિવર્તનોને જ ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. ઉત્પાદનના પ્રમાણમાં વધારો થયો, માત્ર પરિમાણાત્મક પરિવર્તનોને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. બીજું કે સંસ્થાકીય અને મનોવૈજ્ઞાનિક વલણો અહીં યથાવત રહે છે. આર્થિક વૃદ્ધિમાં રાષ્ટ્રીય આવક અને માથાદીઠ આવક વધે છે. આર્થિક વૃદ્ધિમાં રાષ્ટ્રીય આવક અને માથાદીઠ આવક આપણે જોયું કે જો રાષ્ટ્રીય આવક વધતી હોય, માથાદીઠ આવક વધતી હોય તો આર્થિક વૃદ્ધિ થઈ છે તેમ કહી શકાય. પણ અહીં સંસ્થાકીય અને મનોવૈજ્ઞાનિક વલણો જે છે તે યથાવત રહે છે. હવે રાષ્ટ્રીય આવક વધે એટલે અર્થતંત્રના જે ત્રણ ક્ષેત્રો છે એના કુલ ઉત્પાદનમાં વધારો થયો, એ ત્રણમાં સરખું ઉત્પાદન થયું, એથી રાષ્ટ્રીય આવક વધી. દરેક વ્યક્તિને આવક મળી, એનાથી માથાદીઠ આવકમાં વધારો થયો એ સ્પષ્ટપણે અહીં કહી શકાતું નથી. એટલે સંસ્થાકીય અને મનોવૈજ્ઞાનિક વલણો યથાવત રહે છે. ત્રીજું આપણે જોઈએ કે આર્થિક વૃદ્ધિનો ખ્યાલ કેવો છે, મર્યાદિત છે. માત્ર ને માત્ર ઉત્પાદનમાં જે વધારો થાય છે
એ વધારો અને વધારાનું પ્રમાણ દર્શાવે છે. પણ કયા સેક્ટરમાં કેટલો વધારો થયો, દરેકે દરેક ક્ષેત્રમાં રોજગારી વધી એનાથી, એ દર્શાવતું નથી. બીજું છેલ્લી મર્યાદા જોઈએ. લોકોનું કલ્યાણ તેમજ તેમાં થતા ફેરફારો જાણવા માટે આર્થિક વૃદ્ધિનો ખ્યાલ એ બહુ ઉપયોગી બનતો નથી. કે આવકના વધારાની સાથે લોકોનું કલ્યાણ થયું. કલ્યાણ એટલે શું? કલ્યાણ એટલે વધુ સારી પરિસ્થિતિ. તો આર્થિક વૃદ્ધિ દ્વારા લોકોનું કલ્યાણ થયું કે તેમાં કેટલો ફેરફાર થયો તે જાણવા માટે આર્થિક વૃદ્ધિનો ખ્યાલ બહુ ઉપયોગી બનતો નથી. તો અહીં આપણું જે બીજું ચેપ્ટર છે તેનો પહેલો ભાગ જે છે પૂર્ણ થાય છે.